ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगलरे अनंत कोटि प्रणिपात महाप्रभु। महाप्रभुंकर अनेक लीला नीति चली आज हूँ पवित्र एकादशी तिथि। एकादशी तिथि ए वर्ष एमती संजोग पड़ी, अपूर्व संजोग पड़ी। शाम दशमी आ एकादशी एकत्र पड़ुची। दशमी आ एकादशी तिथि ए वर्ष एकत्र पड़ुची। एपटे सूर्य नारायण का पूजा अर्चना हम, आसेपटे स्वयं नारायण पूजा अर्चना हम। ये अपूर्व सुजोग पड़ी। तेणु आसतु श्रवण करवा यही पौष मासर शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि कौन रही महात्म्य। तेणु सकालू सकालू सूर्य नारायण को पूजा अर्चना कर सारा पर एकादशी व्रत को पालन करेंगे निश्चित भाव। तेणु आसतु श्रवण करवा से एकादशी महात्म्य। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ संस्कृति चैनल तरफ आपण मान स्वागत करुच्ची। जय एकादशी महात्म्यं। चतुर्थाध्याय युधिष्ठिर उवाच कृष्णर पूजा विधि करि पचारे पूर्ण दंडधारी पौषर शुक्ल एकादशी कहिबा शुण हे विशेषी जेथु आदि देव सेवा करिके कि फल पाइबा। अति सुंदर भाव युधिष्ठिर पचारुची, हे नाथ मते कहतु ये पौष मास सी पहुंची गलानी, एकादशी महात्म्य कौन रही मते कहतु। श्रीकृष्ण कहते, श्रीकृष्ण उवाच कहती कृष्ण लोकहित जहा पचारु पंडुसुत पौषर शुक्ल एकादशी कहिबा शुण हे विशेषी पूर्व विधिर हे विधय जान पुत्र दा नामधेय अधिदेवता नारायण ये सर्व सिद्धिर कारण हे सर्व पाप हरा फरा विद्या जसरे करे तोरा शुण हे शुक्ल कथनक सेना से पाप भय शोक एक ही नामे भगवती पूरित हीरे नरपति हेले सुके तू मानो मानो दानी दयालु जित काम पुत्र न पाई मनोरथे मेले से केते काल दृष्टि बहुत धर्म करी राजा न पाई वंशधर प्रजा व्याकुल होई पचारंती जन्हे होई वो सुत प्राप्ति कियबा एथि तीर्थव्रत कियबा यज्ञ विधि तत्व ये रूपे सव्या सहित रे पतेह दुखित व्यवहारे पूर्व नगर बल कोश कहिले नोही लासरस ये जायापति दुहे जान नित्य शोक परायण जानिए राजा पितृगण ये दत्त जलांजलि मान चिंता निश्वासे कृष्ण करी भुंजंती काल अनुसारी एथि उत्तारु देखु नाहु आत्महर तर्पयिता केहू हेमंत करी अंतर्गत हे राजा पित्रादि दुखित पित्र अमात्य बंधुजन पदाति अश्व गजधन हे माने काही नोहे प्रीत राजार एक सुते चित। अति सुंदर भाव रे पुत्र नथिले राजार मन जो दुख थाए से दुख न कहले न सर। तेणु से राजाराज पुत्र ना मन भर चिंता करुच्ची, चिंता माड़ी बसुची कौन करी केते दिन बंची राज्य को किए परिचालन करेंगे। तेणु जन्म विफल पुत्र बिना शैष गृहर सीमा देव मनुष्य पितृ ऋण सुजान जाए दुख मनो देवता मनुष्य पितृ ऋण पंच ऋण को किए सुझी पार संसार भितर पिता माता ऋण को। तेणु पुत्रर जन्म पाई प्रयत्न करवा जोगाई इह लोकरे अच्छी कीर्ति पर लोकरे शुभगति जे साधु द्वारा पुत्रवंत जान से पूर्वे पुण्यवंत
ଏହି ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଆରୋଗ୍ୟ ଆୟୁଷ ଶଙ୍କଳି କୃଷ୍ଣ ରେ ଭକ୍ତି ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଏ ପୁତ୍ରେ ସମ୍ପତ୍ତି ସାଧନ କେହି ହେବାକୁ ପୁତ୍ରବନ୍ତ ହେଲେ ସଦ୍ରତ୍ର ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିଶୀତ ଉଷା ପ୍ରାତ ଏ ସର୍ବକାଳେ ଅନିନ୍ଦ୍ରିତ ଆପଣା ବିନାଶ ବିଚାରେ ଆତ୍ମା ବିଘାତ ପାପୁଡ଼ରେ ଉଦ୍ଧତ ପୁତ୍ରିତା ଦୁଇ ଅକୀର୍ତ୍ତିକର କଇ ଦୁଇ ଯେବେ ମୁମୂର୍ତ୍ତ ବିଚାରିବି ଏ ଦୁଇ ଅଧିକ ପାଇବି ସୁବୁଦ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ବିଚାରି ଆପଣା ହତ ହେତୁ କରି ଆପणे ଅଶ୍ବେ ଆରୋହିଲେ ହସ୍ଫୁଟେ ରାଜା ବନିଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟ ପୁରୋହିତ ପଦାଦି ପ୍ରଜା ଏ ସମସ୍ତ ଖୋଜି ନ ପାଇଲେ ଉଠିଲେ ଶକୁନେ କୁଶଳ ଜାଣିଲେ ରାଜା ଗହନ ବନେ ଗଲେ ପ୍ରାଣରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ରାଜା ଚାଲିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁତ୍ର ନାହିଁ କଣ କରିବି ଆଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ରାହ ସୁଗାଳ ଭଲ୍ଲୁକ ବିପିନେ ମାର୍ଜାର ଅନେକ ଅସଂଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡାଦି ଗୟଳ ସର୍ପ ସାଧୁଳ ଦନ୍ତାବଳ ଏମାନେ ଯୁକ୍ତ ଠାଇ ଜହି ବୁଲନ୍ତି ମତ୍ତ ହୋଇ ବିବିଧ ମୃଗ ପକ୍ଷୀବନ୍ତ ଏ ଘୋର ବିପିନର ଅନ୍ତ ସଞ୍ଚାର କରେ ନରପତି ବିପିନ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖନ୍ତି ବଟ ଅଶ୍ୱତ ବିଲ୍ଲ ଡାଳ ଖଜୁର ପନସ ବକୁଳ ହିନ୍ଦୁଳ ସପ୍ତ ପର୍ଣ୍ଣାଶାଳ ତିଳକ ଷୋଳ କମାଳ ଲଙ୍ଗୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠାଦ୍ରକ ନିମ୍ବ ଜମ୍ବୁ କୁଟକ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ପାଟଳ ଫଣ ଫଣା ଆମ୍ବ କର୍ମଠା କ୍ଷୀର କବକଦମ୍ବ ଦେଉଟ ଜମ୍ବିଳ ତେନ୍ତୁଳି ଡିମ୍ବିରି କବିଧ ବନରି ଦେଖିଏ ଆଦି ବୃକ୍ଷବାଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଶରିଲେ ସ୍ନାନ ଦେଖିଲେ ଜୁଟପତି ଶତ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଲେ ଆଚମ୍ବିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାରେ ମନ ଦେଇ ନୃପତି ଚିତ୍ତେ ବିଚାରଇ ଯାଉଛି ଶୁଖି ତାଳୁ କଣ୍ଠ କୃତା ନଳେ ଜଳେ ପେଟ ଏପଟେ ରାଧାଙ୍କୁ ଭୋକ କଲାଣି କଣ କରିବେ କୃତା ନଳେ ଜଳ ପେଟ ଆଦି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି କରି ମୁଥିଲେ କି ଦୁଷ୍କୃତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦୁଃଖ ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତ ଦେବଙ୍କ ତୋଷେ ଯାଗ କରି ନାନା ବିଧିରେ ପୂଜା କରି ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଶେଷ ଦାନ ଭୋଜନେ କରି ଦୋଷ ସର୍ବଦା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୁତ୍ରର ପାଏ ପାଳିଲଇ ଦେଖି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ହେଲା କି ଅର୍ଥ କାରଣ ହେଲା ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ରାଜା କରିଛୁ କଣ ନ କରିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପରିକା ପାଳନ କରିଛି ଆଉ ଅତିଥି ସେବା କଥା ଛାଡ଼ ଅନେକ କରିଛି କଣ ମିଳିଲା ମତେ କଣ ମିଳିଲା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମନ ଭିତରେ କି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଭେଳା କି ଅର୍ଥେ ଅକାରଣ ହେଲା କାରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟନ କର୍ମ ରହି ଏତେ ବିଚାରି ଧୀର ହେଲା ଆଗମନକୁ ବିଜେ କଲା ଦେଖିଲା ତୁତ୍ତମ ସର ଯସ୍ପୃତି ମାନସର ପଶ୍ଚିମ ମକର ଆଦି ଜହି ଅଛନ୍ତି ଜଳଚର ରହି ପରଟାମରେ ବର ସଙ୍ଗେ ଖେଳନ୍ତି କାହିଁ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର ସରସ ଅବଧାନ ରହି ବିହରେ ମନ ହରି ଭୃଙ୍ଗର ସଙ୍ଗେ ଭୃଙ୍ଗ ପରି କହ ଚଳଇ ନିର୍ମଳ ଜହିରେ ନିତ୍ୟ ଋଷି ମେଳ ଏଶର ସମୀପେ ରାଜନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଆଶ୍ରମେ ଶୁଭ ଶକୁନ ମାନ ଦେଖି ମନ ଆନନ୍ଦ ଦୃପ ରଖି ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପର ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିକି ସବୁ ତାଙ୍କର କଥା ଦକ୍ଷିଣ ଜାନୁ ଭୋଜ ନେତ୍ର ସ୍ଫୁରିଲା ଦେବେ ମନରଥ ମୁନିମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ର ଆଦି ସ୍ଫୁରଣ ହେଲା ବସି ଅଛନ୍ତି ମୁନିଗଣ କରନ୍ତି ଜପ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଦେଖି ଆନନ୍ଦେ ଅତି ଦୂରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାଜା ହୟ ଆଶ୍ରମେ ଯାଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଜଣ ଜଣ କେ ପ୍ରଣମଇ କହିଲା ଯୋଡ଼ିବେନି କର ଶୁଣିମା ହେବେ ନୃପବର ଓ ରାଜାଜୀ କଣ କରିଛି ଆଶ୍ରମରେ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକିରି ଆଜି ମୁନିମାନଙ୍କର ଆଜି ସେବା କରୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛି ମଣିମା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ମଣିମା ହେ ମୁନିବର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ମନ କିଛି କହିବା ନିଧିବନ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଇ ପୂଜିଲା ଦେବଗଣ କଲି ଅତିଥି ଇଚ୍ଛାଦାନ ଯେ ଅବା ଜଣା ବର୍ତ୍ତମାନ କଲି ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତୀର୍ଥ କେହି ନ କଲେ ମୋର ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ମାତ୍ୟ ଯଶ ଜାତ ଏମାନେ ହେଲେ ବିଷମତ ପ୍ରାଣରେ ନିରୁତ୍ସାହ ହୋଇ ଅସ୍ଫୁଟେ ଚାହୁଁ ଆତ୍ମଘାତକୁ ନ କରିବି
ଜନ୍ତୁ ଏ ମାଇଲେ ମରି। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ କହୁଛି ଆଜି ଭୋଜନ ଦେଇକିରି ମୁନିମାନଙ୍କର ସେବା କରି କହୁଛି ଯେ ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି ଜନ୍ତୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ମରଣକୁ ଏଠି ଡାକିକିରି ଆଣିଛି। ଏହି ବିଚାରି ସିଦ୍ଧି କରି ଛାଡ଼ିଲି ଭୋଗବତୀ ପୁରୀ। ପଡ଼ିଲି ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଦୂରେ। ଜନ୍ତୁମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାଟ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି। ସିଂହ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସିଂହ ମତେ ଦେଖି ଦେଇକି ଲୁଚିକିରି ପଳାଉଛି। ବାଘ ଆସୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଉଛି ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମର ବଳ। ଧର୍ମ କହିଥିଲା ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ଏତେ ତେଜିଆନ ଯେ ତା ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ତୁରିତ ମତି ଉପେକ୍ଷିଲି। କଲି ମୁଁ ତୁମ୍ଭରେ ଶରଣ ରଖିବା ମୋତେ ଋଷିଗଣ। ଶୁଣି ରାଜାର ସତ୍ୟବାଣୀ ଋଷି ଚିତ ବୃତ୍ତି ଜାଣି। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲୁ ବୋଇଲେ ଯେ ଇଚ୍ଛା କହ ଆମ୍ଭ ମିଳେ। ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ରାଜା ମୁନିମାନଙ୍କୁ କରି ପୂଜା। କହିଲା ଯୋଡ଼ି କରଦ୍ରୟ ହୋଇବା ମୋହରେ ସଦୟ। ହେମନ୍ତ କହି ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଛିଡ଼େ ଅଞ୍ଜଳି ପୁଟ କରି। ପାଦେ ପଡ଼ିଲା ଦଣ୍ଡ ପରି ଅଛି ଲୋତକେ ନେତ୍ର ପୁରୀ। ସର୍ବଜ୍ଞ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣ କିୟ ବା ପ୍ରକାଶିବି ଗୁଣ। ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ ଜଣ ଜାଣିବି ନିଃସଂଶୟ ପୁଣ। ଶରଣ ଜନେ ରକ୍ଷା କର କୀର୍ତ୍ତି ବି କରିବି ପ୍ରଚାର। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଏ ସେ, ଆପଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବଚନେ ମୁନି ମାନେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ଦେବା ଗଣେ। ଆମ୍ଭେ ଆସିଛୁ ଏ ସରତ୍ନ ମାଘରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ। କାଲି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଯହିଁରେ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ତୋଷୀ। ପତ୍ରକାରୀକୁ ପୁତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତି ନିରୁପାୟ ନିଦାନ। ଜାଣିଲୁ ତୁମ୍ଭର ମାନସ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତୁମ୍ଭର ଭାଗ୍ୟ ବଳୁ ଆଜ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ବ୍ରତରାଜ। ଏଠାରେ ରହି ମହାବ୍ରତ କର ରାଜନ ବିଧିମତ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଭିଷେକ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ପରିପାକ। ଏ ମହାବ୍ରତର ପ୍ରସାଦ ଅବଶ୍ୟ ତୁଟିବ ବିଷାଦ। ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ପାଇ ଆନନ୍ଦେ ନର ଈଶ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱଦେବା ମାନେ ଆସିଛୁ ମାଘ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆସି ଆମେ କାଲି ପୁତ୍ରର ଏକାଦଶୀ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବ ହେଇକିରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛ। ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଦୁଃଖକୁ ନାଶନ କରିଦେବେ। ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ପାଇ ଆନନ୍ଦେ ନର ଈଶ। କଲା ବିଧାନେ ମହାବ୍ରତ କାମନା ବଂଶଧର ସୁତ। ପୂଜା ଜାଗର ଉପବାସ ଦଶମୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ହବିଷ। ଯେ ଅନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଦାନ ବିଧି କଲେ ନୃପତି ମହାବିଧି। ପ୍ରାତ କାଳରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଆଦି କରି। ମୁନି ମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସେ ରାଜନ। ଚାହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁନି ମାନେ ଆଶିଷ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ। ରାଜା ମଙ୍ଗଳ ଗୃହେ ଯାଉ ପୁତ୍ରାଦି ଫଳ ବେଗେ ପାଉ। ହେମନ୍ତ ମୁନିକ ଆଶିଷ ଘେନି ଆଦରେ ନର ଈଶ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ହବିଷ ସାରିଲେ ଅଶ୍ଵ ଆରୋହୀ ଗୃହେ ଗଲେ। ରାଜା ଆସିଲେ ବୋଲି ଜାଣି ଯେ ଯାହା ଭେଟି ମାନ ଘେନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟ ପ୍ରଜା ଭୃତ୍ୟ ଭେଟିଲେ ହୋଇ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ। ରୂପ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ମହାସୁଖୀ। ମୁନି ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାଅ ଯାଅ ପୁତ୍ରମାନ ହୋ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କର। ରୂପ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ମହାସୁଖୀ। ଜାଣି ରାଣୀର ଋତୁ ସ୍ନାନ
कले नृपति आलिंगन मन को जानी उल्लसित मन तनय तथाहुत गर्भ धइले महादेवी देखी आनंद जेथे धाई हेरा माने श्रवित दशम मासी हेला सुख पुण्य कर्म रे हेला जेणु अति तेजस्वी हेला तेणु दिन कुदिन से बढ़िले शुक्ल पक्ष रे शशि तुले आपणा सम गुण करी देखी पुत्र को दंडधारी समर्पी दे राज्य भार कले जे ऋषि कवे भार तेणु उत्तम ए पुत्रदा व्रत को करिवे सर्वदा सुखी होइबे पुत्र पाई अन्ते रहिबे स्वर्गे जाई ये व्रत सुगुप्त मोहर तुम्हार श्री युधिष्ठिर कहिली स्थिर चित्त होई हे व्रत सर्वे करिवई अग्निष्टोमर फल पाई हे व्रते स्वर्ग वास होई एहिपरि भाव रे राजा पुत्र संतान प्राप्त करी राज्य को आनंद मन रे परिचालना कर दिशे ब्रह्मांड पुराणे पौष शुक्ल पुत्र एकादशी महात्म्ये चतुर्थ अध्याय पुनः शुणिले एकादशी महात्म्य कथा जय जय जगन्नाथ।